ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಹಾಗೂ ಮಹದಾಯಿ ನಾಲಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 5 ವರ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೂಹದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಕಣಕುಂಬಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೂಹದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಬಸವರಾಜು ಅವರನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆದ ನೈಲಾ ಕೋಯೋಲೋ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತಾವು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದ ಮಂಚೂರಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಈಗ ತಾವು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಮಲಪ್ರಭಾದ ಮಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಜನ್ಮ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಮಲಪ್ರಭಾದ ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು. ಇಲ್ಲಿದು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆಯೋ ನಾನು ನೋಡಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಖಾನಾಪುರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಯಾವರಣಿ, which was started in the late 1990s under the presidentship of Lieutenant General Sardesh Pandey, with my associates like Colonel Saini, who is here, and others. We were looking at protecting the forests of this region, essentially to ensure that our area gets water security and environmental security. Unless we have water security and environmental security, people of this region or any region will not be able to live their life fully. So that was the reason why we wanted to protect these forests, and we continued to do that until the time in 2011 the government took it upon themselves to declare this as a Bhimgarh Wildlife Sanctuary. We didn't stop there. What we did was, further than that, because these were contiguous forests, we were also looking at a blanket protection, and which came under the Environment Protection Act. And then in 2002 we had the Pranav Sen report, which gave us criteria for declaring areas as ecologically sensitive. So we looked at the forests which were contiguous to Bhimgarh Wildlife Sanctuary. To the south we had Kali, to the east we had all of Goa, which was all protected as either as sanctuary or protected area or national parks, and to the north we had the Maharashtra wildlife sanctuaries and protected areas. So we were looking at this entire area of about 10,000 square kilometers to be protected under the banner of Sahyadri Ecologically Sensitive Area. So once this proposal was presented both to the center and to the banks of rivers. This is a historical truth. So whether it is Malaprabha or Gadaprabha or Krishna or Madai, I think all rivers have existed much before humanity existed, and they have a purpose of going in a particular way, and I think we ought to let them go in a particular way as nature ordained. Malaprabha was in such dire straits, and it is still in very dire straits. So 2 years ago, we ran a campaign for cleaning up the Malaprabha. We cleaned the Malaprabha in 8 places on one single day, and we collected 500 bags of garbage
and all kinds of garbage. So if you are looking at, are we looking at our rivers as sewage systems, or are we looking at rivers that are providers of life and sustenance is a big question. So that is what I want to tell you about Malaprabha. And Malaprabha is Malaprabha because it rains in Khanapur Taluka. 80% of the water that goes into the Navilkeeth reservoir goes there because of rains in Malaprabha. So yes sir. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿದು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ, ಯಾಕೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಪರ ರೈತಾಪಿ ಪರ ಯೋಜನೆ ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಸಹ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಂತ. ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು. ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ the ecological integrity of the area. What does the ecological integrity of the area demand so that the Malaprabha stays good, stays as a healthy river. Malaprabha ಅವಿರಲ್ ನಿರ್ಮಲ್ ನಿರಂತರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹರಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರು ಅದು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ ನೀರು ನಾವು ಅದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಏನು, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಅದು how do we look at rivers is a basic question that we have to address. So see, all diversion projects, whether it is here or elsewhere, all diversion projects, it has been proved that they have a life cycle of 12 to 15 years. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಅದು how do we look at rivers is a basic question that we have to address. So see, all diversion projects, whether it is here or elsewhere, all diversion projects, it has been proved that they have a life cycle of 12 to 15 years. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಟ್ಯೂರೇಟ್. ನಾವು ಮಲಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಈಗ 30 to 40%, ನವಿಲ್ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 to 40% ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ diversion of rivers should be looked at as the very, very last option. First of all, it should not be done because rivers have a flow. I'm not saying madlebardu. I'm not talking about all natural systems should stay in their ecological integrity is what I think all of us should be looking at. Especially today, if you look at the demands and the climate aberrations, climate change ಇದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಈಚೆ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು we are going against the grain of nature ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. Whether it is this river or that river, I'm not talking in particular. ಕಳಸಾ ಅಂಡ್ ಬಾಂದೂರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, you are doing it at the long term sacrifice of our future. As it is, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಈಗ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಳಸಾ ಬೇಡ ಬಾಂದೂರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೀವು
ಇದು ರಿವರ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದು ನಾವು ಭೀಮ್ಗಢ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭೀಮ್ಗಢ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ, ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದು ನಾವು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ನೀರು ಬರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಗನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಳೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಬಟ್ with global warming, climate change and these kind of aberrations, I think we should be very constrained. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಅವತ್ತು ಈಗ ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವಿಷ್ಟು ಅಟೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಲಾ ಕೊಯ್ಲೋ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಸವರಾಜು, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News 5 Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka, Goa and Maharashtra. If interested, send your resume to 9019229369.